जो राइट साइड में दिख रहा है, जो राजाओं के टाइम पे जो उनके सैनिक होते थे वो यहीं पे रहते थे सर। स्टैचू कितना पुराना होगा? 10th सेंचुरी ओल्ड सर। 10th सेंचुरी, 10वीं सदी का है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश। কত সুন্দর থিম বেশ সাজানো আছে। ছোট্ট একটা গরুর গাড়ি, তার উপরে উঁচাই করা কলসি হাঁড়ি, সামনে একটা ওয়াটার বডি আছে, এখানে টাইগার জল খেতে আসে। ডে 2 আজকে আমাদের বান্ধবগড়ে, আর ঘড়িতে এখন 4:30, আর আমরা স্টার্ট করলাম। আমাদের 4:45-এ গাড়ি চলে আসবে সাফারির। আজকে আমরা কোরের প্রিমিয়াম জোনে যাচ্ছি টালাতে রিসেন্টলি প্রচণ্ড সাইটিং হচ্ছে। তো কালকে তো আমরা সবাই খুব এক্সাইটেড, একদম ঢুকেই একদম আমরা বাফারে বাঘ দেখতে পেয়েছি। আজকে চলুন দেখা যাক টালাতে আমরা কি দেখতে পাই। হ্যাঁ, সামনে চলে যাও। সামনেই আসো। ও ঠিক আছে, চলো। তুমি এই সামনেটায় যাও। চলে ভাইয়া। বন্ধুরা, তো আমরা এন্ট্রি করছি বান্ধবগড়ের সব থেকে প্রিমিয়াম গেট দিয়ে, টালা গেট দিয়ে। টালা গেটে সামনে গিয়ে একটা ওপেন ল্যান্ড মতো আছে, সাভানা মতো, ঠিক আছে? তো ওখানে আমরা শিকার করতে দেখেছি, রাত্রে হরিণকে চেস করছি। हाँ, अभी हम लोग कौन से टाइगर के पीछे जा रहे हैं आज भैया? अपन चलते हैं सिद्ध बाबा पे, है ना? तो वहाँ पे एक सिद्ध बाबा फीमेल है, उसके इस टाइम पे 5 बच्चे हैं। 3 मतलब 2 जो हैं तो फर्स्ट लेटर के हैं और 3 सेकेंड लेटर के। जी, तो राइट साइड में एक रिवर चल रही है चरण गंगा, जो भगवान हाँ, तो जो भगवान विष्णु के चरणों से होते हुए निकल के आ रही ना, इसी का नाम है चरण गंगा। और 15 मिनट लेट भी निकल सकते हैं, 15 मिनट पहले आ सकते हैं। पूरा दिन सर, पूरा दिन जंगल में रहेंगे। 5:30 से और 5:30 से लेके 11:30 तक। मारी का अपनो घुमा ले छोड़ना। इसको बड़ी गुफा बोलते हैं, जो राइट साइड में दिख रहा है। जो राजाओं के टाइम पे जो उनके सैनिक होते थे वो यहीं पे रहते थे सर। इसके अंदर पे क्या 9 कमरे बने हुए हैं ना। अच्छा जी, कमरे हैं, 9 कमरे बने हुए हैं। ও এই দেখুন একটা কঙ্কালও পড়ে আছে, মানে এর আগেও টেনে নিয়ে গেছে পুরো একদম। घुमा ले 1200 কেজি, বাবারে, ভাবা যায়? এক সিঙ্গাড়া খাওয়ালে একসাথে কটা সিঙ্গাড়া খেতে পারবে? माइक सेट करो, माइक ऑन है? हाँ, नहीं ऑन है, एक ही माइक ऑन है। ऊपर चढ़ने का रास्ता इसी तरफ है? जो पैदल जाते हैं पूरा यहीं से पूरा पैदल जाते हैं सर टॉप पे। स्टैचू कितना पुराना होगा? 10th सेंचुरी ओल्ड सर। 10th सेंचुरी, 10वीं सदी का है। तो ये पूरा एक बड़े पत्थर को पूरा काट के बनाया गया सैंडस्टोन पत्थर है। अच्छा। तो कलचुरी राजा युवराज देव के मंत्री गुल्लक ने इसको 10वीं सदी में बनवाया था। अच्छा। तो क्या बारिश के टाइम पे
ये पानी पूरा बड़े बड़े ऊपर पे ऐसे ही बने हुआ है, तो बारिश के टाइम पे वहाँ पानी स्टोरेज हो जाता है, तो वो यही धीरे धीरे रिलीज होता रहता है। अच्छा सैंडस्टोन पत्थर जो है तो अपने अंदर स्टोरेज कर लेता है। अच्छा ये ब्रह्मा को कैसे ब्रह्मा जी के ऊपर जड़ें आ गई, इसलिए वो क्लियर नहीं दिख पा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा ये जड़ें हैं इसलिए दिख रही हैं। जी जी, जड़ें इसलिए नहीं दिख रहे हैं, बट यहाँ पे भी टाइगर और बाकी एनिमल दिखाई देते हैं। कई बार टाइगर यहाँ पे जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कैमरे ट्रैप वगैरह लगाते हैं तो उसमें फ़ोटो वगैरह आती है सर। ये तो हमको कई बार नीचे दिखा टाइगर। तो ऐसी पुरानी मंदिरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। कितनी साल का है पुरानी? ये 10वीं सदी का है, कलचुरी राजवीर जी सर। So how was your experience with safari journey? Just wonderful. Oh, this kind of old statues from 10th century. Mahesh Brahma, Vishnu Maheshwar. This gives you amazing term. ये ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद और जो कोटे से उधर के भगवान बाथरूम से ऊपर वो साथ If you look around, पानी ही it's in this jungle, पानी ही यहीं there is a temple on top, and below it, you have this small lake, small pool, and on that, जो ठंडक है जो गेट के बाहर नदी मिलती है यही पानी जाता this is amazing. You know, you won't be able to understand it unless you visit this place. शेषनाग, शेषनाग के ऊपर विष्णु भगवान सोए हुए हैं। बस 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 वहीं पे रहने दो वहीं पे रहने दो वहीं पे रहने दो भाई नीचे से नीचे नीचे से नीचे বসে যাবে জলে বসে যাবে, পেছন দিক ঘুরে গেছে। মুহূর্তে ঠিক দাঁড়িয়ে আছি বজরং মেলের সামনে। 8 বছরের ওল্ড মেল এবং বিশাল সাইজ। তো এই এরিয়াটাতে সে রুল করে এবং খুব সুন্দর ভিউ পেয়েছি আমরা। আর এই ক্যামেরাটায় অতটা জুম নেই, তাই ভিডিও অত ভালো আসছে না, কিন্তু এর আমার কাছে অনেক ফটো আছে, সেগুলো আমি অ্যাটাচ করে দেবো। আর অসাধারণ একটা ভিউ পেয়েছি এবং সকালটা একদম পারফেক্ট গেছে। তো আমরা সাফারি কমপ্লিট করে একটা জায়গায়, এখনও কমপ্লিট হয়নি পুরো, এখন আমাদের 2 ঘন্টার সময় আছে, একটা জায়গায় এলাম যেটা ফরেস্টের ভিতরে, এখানে ব্রেকফাস্ট করা যায়। তো হোটেল থেকে আমাদেরকে ব্রেকফাস্ট, জল সমস্ত কিছু প্যাক করে দিয়েছে। তো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ব্রেকফাস্টে কী কী আছে। কি আছে breakfast? জ্যাম বাটার আছে, Jam butter, পুরি সবজি আছে, পরাঠা আর আলু সবজি। জুস, ফ্রুট সমস্ত কিছু আছে। তো আমরা এখন ব্রেকফাস্ট পয়েন্টে বসে আছি, ঘুরলাম। আমরা সকালবেলায় তো বললাম কটার সময় বেরিয়েছি, দেখলেনি সেটা। এসে আমরা অনেকক্ষণ বাঘ চেস করেছি। প্রথমে প্রায় আমরা 7টা 15 নাগাদ গিয়ে দেখতে পাই একটা পাহাড়ের মতো উঁচু টিলা থেকে বাঘটা নেমে আসছে। নেমে এসে তারপরে ও জলে বসলো, সেখানে অনেকক্ষণ বসেছিল, সেখানে আমরা অনেকক্ষণ থেকে দেখলাম। তারপর আমরা এই ব্রেকফাস্ট পয়েন্টে চলে এলাম। এখানে আমাদের রিসর্ট থেকেই ব্রেকফাস্ট আর জল প্যাক করে দিয়েছিল। এই যে এইটাতে ছিল ঠান্ডা জল একদম, আর ব্রেকফাস্ট ওখানে ছিল। আর এখানে অনেকগুলো দোকান আছে, সেখান থেকে আমরা চা অর্ডার করলাম, এই চা খাচ্ছি। এরপরে আমরা আর কিছুক্ষণ জঙ্গলে ঘুরে রিসর্টে চলে যাব। রিসর্টে গিয়ে ভেবেছি একটু সুইমিং পুলে চান করব। তারপরে আবার আমাদের 3টে লাঞ্চ করে 3:15 কল টাইম। আবার আজকে আমাদের ইভিনিং সাফারি, আফটারনুন সাফারি, যেটা আমাদের 3 নম্বর সাফারি। আমি এখন জানি না আমরা কোন জোনে যাচ্ছি, আমার কাছে এখনও পাস আসেনি, তো এলে তারপরে বলছি। আর আমার আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট সবাইকেই একবার অবশ্যই জঙ্গলে আসবেন। যাদের বাচ্চা আছে, মানে একটু বড় বাচ্চা, ধরুন ক্লাস 4-5 এরকম এজে পড়ে, তাদেরকেও নিয়ে আসবেন সঙ্গে করে। কারণ জঙ্গলে এলে না আপনি ডিসিপ্লিনভাবে বেড়াতে এটা শিখবেন, যেটা আপনি না পাহাড়ে গেলে পারবেন, না সমুদ্রে গেলে পারবেন। এখানে একদম রেস্ট্রিক্টেড লাইফ। 4টের সময় আপনাকে ওয়েক আপ কল দেওয়া হবে, আপনাকে রেডি হয়ে 4:45 মধ্যে জঙ্গলে হোটেলের আপনার লবিতে চলে আসতে হবে। সেখান থেকে আপনাকে গাড়ি পিক করে জঙ্গলে নিয়ে যাবে। 10:30-11টা অবধি আপনি ঘুরে আবার ফেরত যাবেন। ফেরত গিয়ে ওখানে আপনাকে খুব অল্প সময়, তার মধ্যে চান করে লাঞ্চ করে নিয়ে আবার 3:15 বেরিয়ে যেতে হবে। জঙ্গলে বেড়াতে এলে এই ন্যাশনাল পার্ক বা যেখানে টাইগার রিজার্ভ আছে, সেখানে আমরা যেমন
পাহাড়ে বা সমুদ্রের ধারে থেকে নিজের ইচ্ছা মতো বেরিয়ে গেলাম, ঘুরলাম ফিরলাম। এখানে কিন্তু সেই সুযোগ সুবিধাটা নেই, একদম রেস্ট্রিক্টেড। যখনই সাফারির জন্য বেরোতে পারবে, টাইম হবে তখনই বেরোবেন, তাছাড়া বেরোনোর কিছু নেই, শপিং করার কিছু নেই এখানে। কিন্তু খুব আপনি লাইফে রেস্ট্রিকশানের যে কতটা দরকার সেটা আপনি খুব ভালোভাবে ফিল করতে পারবেন জঙ্গলে এলে। আর জঙ্গলে আসার আগে লোকজনদের সবাইকে আমি বলবো একটু ডিসিপ্লিন হওয়া উচিত। জঙ্গলে ঢুকে খুব লাউড কালারের জামা কাপড় প্রথম কথা পরে আসবেন না। দ্বিতীয় হচ্ছে যে চিৎকার করা যাবে না, আপনি বাঘ চেস করছেন আপনাকে চুপচাপ বসে থাকতে হবে, চিৎকার চেঁচামেচি এসব একদম করা যাবে না। তো এই সব ডিসিপ্লিনগুলো একটু জেনে আসবেন, তাতে আপনারও সুবিধা এবং আরও যারা বেড়াতে এসছে তাদের জন্যও খুব ভালো। इसका नाम है स्ट्रैंगलर वाइन ट्री। ये दूसरे पेड़ों को राउंडिंग करके गिरा देता है, तो एक पेड़ से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे राउंड करता रहता है। अगर कोई पेड़ नहीं मिला तो ये खुद भी ख़त्म हो जाएगा। पैरासाइट होता, बट ये काफ़ी सालों में ऐसा कर पाता है, 30-40 सालों में। तो देखेंगे एक पेड़ से दूसरे, दूसरे में तीसरे, ऐसे ही जाता रहता है सर ये। আমরা সাফারি শেষ করে বেরোলাম, এবার আমরা যাচ্ছি হোটেলের দিকে। খুব ভালো আমরা ঘুরলাম আজকে, সাইটিংও হয়েছে খুব সুন্দর। আবার আমাদের বিকেলবেলায় সাফারি আছে। আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল চলে এসেছি রিসর্টের এদিকে। এই যে টাওয়েল, হ্যাঁ বরফ, শীতল জল, ওফ মনে হচ্ছে এক টুকরো হিমালয় মুখে মেখে নিলাম। আর এই যে এই সেই ড্রিঙ্কটা, এই ড্রিঙ্কটা তন মন সব ঠান্ডা। বাঁশ গাছ লাগানো আছে, একদম অন্যরকম টাইপের বাঁশ এগুলো, আমাদের ওখানকার বাঁশের মতন। লাঞ্চ 12:30 থেকে স্টার্ট হয়ে যাবে। লাঞ্চের মেনু কি আছে আজকে আমি জানি না। হ্যাঁ ওখানে চলে এসেছি এইদিকে, সুইমিং পুলটা আছে এখানে, দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, দাঁড়ান। এইটাই সাইড দিয়ে এসে এই সামনের ঘরগুলো হচ্ছে, এখানে স্টিম আছে, জাকুজি আছে আর স্পা আছে। আর এইখানে হচ্ছে ছোট্ট একটা সুইমিং পুল, ছোট্ট না বেশ বড়ই, খুব সুন্দর। এবার আমরা স্নান করতে নামবো। আমাদের যদি জলে নেমে এত আরাম লাগে তাহলে বাঘের কেন হবে না? হ্যাঁ, বাঘ অতগুলো মানে মিনিমাম ধরো আর কি 40 কিলো মাংস, 40 কিলো মাংস খাওয়ার পরে তারপর যদি কারোর গরম না লাগে, অসম্ভব। 40 মিনিট মানে ওকে 40 কিলো মানে ওর জন্য কত? না না 40 কিলো রেড মিট মানে হিউজ। ওকে তো না না ওকে তো তোর দেখ রেড মিট খেলে তোর গা গরম হয়ে যাবে না, কাঁচা মাংসটা ঠান্ডা হতে হবে, প্লাস রক্ত, ওকে ঠান্ডা হতে হবে না, ওই জন্য তো ওঠে না। দেখছিস না, আমি তো যখন প্রথমে জলে শুয়ে গেলাম তখনই বললাম যে বিকেল অবধি ওখান থেকে নড়বে না। লাইন থাকে না, ক্লিয়ার? পুরো লোকজন লাইন দেখতেই যায়। লায়ন তো কেরালা তো আছে। মানে ওটা ক্যাপটিভিটিতে দেখা ক্যাপ্টেন না, ও ড্যাম উপরে যে ইয়েটা আছে ওটা ক্যাপটিভিটি ঘিরেই যায়। गिर में जो है छोटा साइज का एशियाटिक लायन है। भाई